حاضرین محترم، سندھی قوم جا تمام روز حاضرات کہ مجھے طرف کھاں صدحہ مبارک پیش کر اوہاں قبول فرمان جی عنایت فرمان آمین آمین اوہاں کے مبارک ادال جی جان تھا تہن وقت میں سمجھو یہ تو پانجے محفل میں پانجی مجلس میں کہ وہ محفل صحیح رہے جن میں جاب التجا جاب دعا پانجے دل میں پان رکھوں اللہ کے حضور میں جن وقت میں حضور مفتی اعظم ہندوستان مفتی اعظم راجستھان پانجے شیر ہندوستان کو نایاب خطاب تمام کے بدن میں ایندو ان وقت میں آمین پہ کندا تمام جو دعاؤں اللہ کے حضور میں اللہ کی بارگاہ میں قبول پہ تھی آمین اج ہی وہ وقت ہے جو کو ایڑو کون تو گزرے جن میں حادثوں کو پیش نہ آئے ہوئے یا بیماری جی کا ایڑی گردش درپیش نہ آئی ہوئے ایکو ڈींहुं یا ہکڑو 2 گھنٹا 4 گھنٹا خوشحالی میں خوشی میں کون تھا گزرے یہ سب پریشانی جا باعث ان پریشانی کا نجات جو صرف واحد ذریعہ یہ ہی ہے ان وقت میں تمام حاضر تھا اوہاں جو احسان اوہاں جو شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوہاں کے توفیق عطا فرمائی جو تمام محفل سعید میں حاضر تھا آن حاضر تھیے جن محفل میں اوہاں کے تکلیف دے حاضر کرن جلا گھران جلا کوششوں کیوں انہی کوششن میں اسیب کامیاب تھا تمام وقت پادو قربان کرے ان جگہ ان محفل سعید میں حاضر تھا انہیں جو مقصد خاص یہ ہی ہے یا کہ ان وقت میں ابھی محفل میں بیٹھا ہو دعاؤں تھی ان دعاؤں میں تمام پانچے دل میں ہوئے ارمان ہوئے خیالات ہوئے تصورات ہوئے مشکلات ہوئے پریشانیوں پانچے دل میں رکھے اللہ کے حضور میں یہ حاضر سنگات اسی اے مولا کریم و کارساز تو ہر جگہ تے حاضر ناظر ہیں تو سمیع و بصیر ہیں تو علیم خبیر ہیں دانا و بینا ہیں اساں جو ہی مشکلاتوں ہی پریشانیوں ہی تکلیفوں ہن محفل سعید جی برکت سے مولا کریم اساں کے انہیں مجھے کامیاب بنائے دور فرمائے پریشانی کھاں اساں کے نکاح نجات عطا فرمائے ایڑے نمونے سے تمام پانچے دل میں خیالات تصورات رکھے التجام قدا بیو عرض ہی کر سکے تا عرض یہ ہے کہ ان وقت میں سبھی ادارہ خصوصاً پانچے باڑمیر ضلع میں انوار مصطفیٰ سہلاؤ شریف سمجھو یہ ذکر قسم سے وہ کرامت کھاں خالی کون ہے عوام انہیں جگہ تے جے کہ حاضر تھین پیا اچن پیا بنن پیا واقف ہیں انہیں سبنی کے یہ خبر ہے کہ واقعی ایکڑی کرامت ظاہر ظہور کرامت ہے کرامت جے کہ نہ ہوتی ہے ہیتری دنیا بنا گھرائے بنا دعوتوں بنا پروگرام چاروں طرف کہاں خطے دے تا جتھے جا جتھا مانوں پیا اچیں ہر خطے کھاں پیا پہنچیں یا کرامت جب کرامت نہ ہے تو بیو چھائے وہ ای ادارو دارو انوار مصطفیٰ سہلاؤ شریف کی سنگ بنیاد کے وقت میں پیر صاحب قبلہ علیہ الرحمہ والرضوان پیر کبیر احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے گھرائیو گھرائن کا بعد میں تھی مولانا ان وقت میں مجھے دل میں ارادو ہے کہ ان وقت میں مدرسے جی پاں کمیٹی تشکیل لیوں تو مجھے سائیں قبلہ یہ اوان جے دل میں ارمان مجھے دل میں کافی وقت کا یا دل میں خواہش ہوئی تمنا ہوئی تکاش پیر صاحب جے کہ ہن جگہ تے مدرسو قائم کن تو سمجھو یہ اسان جو علاقوں جو ہر طرح سے کئی طوفان جو شکار بنجے چکو ہے تو انہیں طوفانی سیلاب کھاں بچن جو صرف واحد ذریعہ ہی مدرسہ بنجے سکیں تھا مدرسے کھاں سوا تعلیم کھاں سوا علم کھاں سوا بچاؤ کون تھی سکو کے تنے پان فرمائیں تو مجھے ترتیب خواہش یہ ہے کہ یہ ارمان ہو پر مکھے لو مانو کون تو ملے جو مجھے یہ کم کار کرے قرار آئے ان سجے کم میں مجھے رہنمائی انہیں وقت میں وہاں کیا ہوں وہاں دے نوٹس میں دیرن چاہیے تھے تو انہیں وقت میں حضرت پیر اللہ شاہ صاحب زیر تعلیم ہوا پڑھا پہ تھے عربی جماعت میں 3 جماعت میں ہوا انہیں وقت میں پان سے گھرائیوں انہیں سے مجھے ملاقات تھی وہ کتاب ان کے بارے میں کی سوال جواب کیا پڑھائی کے بارے میں پوچھو بہرحال آخر میں تھے پیر صاحب یہ فرمایا تو ہاں ان کی کمیٹی وہ آپ اساں کے تشکیل دے دیو
उन खां बाद में मदरसे रजिस्ट्रेशन कराइण जे लाइ जेका बि कारवाई रहनुमाई थींदी है उन सभु में मुंहिंजी अवी रहनुमाई कयो। रहनुमाई करण खां बाद में अवी मूंसां गॾु रहियो। आउं अवां मथे अॻे बि महिरबान आहियां। इंशा अल्लाह ताला मुंहिंजी ज़िंदगी ज़िंदगी आख़िरी दम तक आउं अवां मथे महिरबान दुआगो रहंदुसि ऐं दुआऊं अवां जी शान में कंदो रहंदुसि। अल्लाह ताला अवांखे हर जगह ते अवांखे कामयाब कामरान फरमाईंदो। जॾहिं पीर साहब क़िबला इहे अल्फाज पंहिंजी ज़ुबान मां बयान फरमाया तंहिं वक़्त में मुंहिंजो साईं क़िबला हाणे अभी तसल्ली रखो इंशा अल्लाह ताला जेके जंहिं बि नमूने से रजिस्ट्रेशन जो तौर तरीक़ो है या कमेटी जो तरीक़ो है वो सभु थींदो। हर तरह से इंशा अल्लाह उहो ॾींहुं परे न आहे जो हिन जगह ते हिकु वॾो जामिया बणिजे पूरी दुनिया ते उनजो सम्झो ईअं त तासुर ऐं पूरी दुनिया ते उनजो तसल्लुत रहंदो ऐं पूरी दुनिया उन खां फैज़याब थींदी। अल्लाह जो फज़ल करम थियो जो अॼु हर जगह ते सैलाऊ शरीफ कंहिंजी बरकत से थो। सिर्फ दारुल उलूम अनवार मुस्तफ़ा जी बरकत से सैलाऊ शरीफ बने। चप्पे चप्पे मथे उनजो नालो मशहूर है। हर इंसान जी ज़ुबान ते उनजो नालो मशहूर है। इहा त तालीम जी ही बरकत है। त मुंहिंजा अज़ीज़ो तव्हां हाणे सम्झो इहे त अवां जी मंज़िल ऐं असांजी मंज़िल आख़िरी मंज़िल अचे चुकी है। हाणे पंहिंजो को एतिरो वक़्तु कोन्हे जे मुंहिंजी उमिरि वारा आहिनि या मुंहिंजी उमिरि खां थोरा वॾा आहिनि या हम असर हम उमिरि आहिनि उनजो वक़्तु थोरो वई पर पोई नस्ल पोई पीढ़ी जा पाखा बाद में पैदा थिए पई थी उन्हें जे लाइ पाण छा पिया पैदा कयूं इन मथे तव्हां थोरो गौर फिक्र करियो ऐं अवां जो फिक्र ऐं अवां जो ख़्यालु मुझे तरफा राग़िब करण चाहींदुसि पई त अवां बराए महिरबानी मुंहिंजी हिन अपील खे तव्हां पंहिंजे दिलि में उतारो पंहिंजे दिलि जी संदूक में इनखे सांढे कोशिश करे उन मथे अमल करण जी कोशिश करो। हमेशा खां मुझी अवां खे ई अपील है गुजारिश है पोई नस्ल हाण पोई नस्ल खे तव्हां कहिड़े नमूने से बाइज़त चाहियो था। हर इंसान चाहे थो त मुंहिंजी औलाद कामयाब बणे मुंहिंजी औलाद सुधरे दीन में भी उनकी इज्जत रहे दुनिया में इज्जत रहे समाज में इज्जत रहे जिले में इज्जत रहे स्टेट लेवल तक पहुंचे। हालांकि जेकर थी सके तो मुफ्ती आजम राजस्थान की पूरे वर्ल्ड मथे जेकर साजो करे तो अल्लाह तबारक व तआला अड़ा बच्चा पैदा करे सके। वाह वाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मुफ्ती आजम राजस्थान सुभान अल्लाह। बरकाती पैगाम में हुजूर अमीन मिल्लत अलैहि रहमा अलैहि मदजिल आली बयान फरमायो तो जंहिं वक्त में कोई भी बच्चो पंहिंजे घर में जन्म पाए तो उन वक्त में उनके सोचण खपे त हिन बच्चे जी मां सब खां पहिरीं तालीम जी दरसगाह है उहा नेक हुअणु घुरिजे। त हाणे उन घर में जंहिं घर में सम्झो ईअं त नेक ख़ातून आहे त सम्झो ईअं त उनजो घर पूरो नेक थींदो अॻिते वधंदो रहंदो। तंहिंजे लाइ करे आखिरी पैगाम नून से फरमायो तो आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। सुभान अल्लाह। आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों की आज का बच्चा कल का मेहमान बन सकता है। बच्चे की खुशहाली बच्चे ही समझो ये तो हर तरह से इज्जत आबरू उहा समझो ये तो तालीम तरबियत की बुनियाद ते है। जेतरी बच्चे के तालीम तमाम बेहतरीन तालीम दींदा बेहतरीन मदरसे में बेहतरीन स्कूल में आला दर्जे की तालीम से पांचे बच्चे के जेकर तवा आरास्ता पैरास्ता बनाइंदा तो समझो ये तो वो थोड़े वक्त के अंदर एक किस्म से पूरी दुनिया की रहनुमाई कर जो रहबर बन जे सके तो रहबर थी सके। बेशक बेशक हर दुनिया चाहे थी तो असी तरक्की की मंजिल ते पहुंचूं। तरक्की सिवाय तालीम जे कोन थी पई। तरक्की सवाए तालीम जे काने तरक्की सवाए इज्जत आबरू जे कोने इज्जत आबरू तालीम से हासिल थी तरक्की तालीम से हासिल थी। दुनिया में फलाह बहबूद जेकर तव्हां खे मिलंदो तब इल्म से मिलंदो पे बिना इल्म जे तव्हां खे का दौलत मिलनी काने का। अवां खे मां अर्ज कर पे तो मेहरबानी करे बच्चे के दीनी दुनिया में बिनी तालीम से आरास्ता बनाने के लिए कोशिश करो। एड़ी मेहनत करो एड़ी कोशिश करो हर जगह मथे पाजा बच्चा हर कौम में हर सफ़ में हर वक्त में जड़े इन वक्त में गवर्नमेंट यो ऐलान कयो कि हेतरा बच्चा जेकर परीक्षा में पास थींदा तो उनके असी उनके नौकरी दींदासूं सरकारी जॉब लगाईंदासीं। तो अड़े नमूने से उन ऐलान तो कयो पर हाणे उन ऐलान में ॾिसो तो पांजा बच्चा केतरा लगाइनि पर रब जो फज़ल करम है तो माशाअल्लाह इन वक्त में पांजा कई बच्चा पांजे हिन इदारे जा भाई केतरा बच्चा इन वक्त में छा है 52 बच्चा नौकरी में लगल है। नौकरी में लगल ना पर इन वक्त में रीट में शामिल केतरा छा है 40 है
40 तक़रीबन बच्चा पंहिंजे हिन मदरसे जा, पंहिंजी स्कूल जा, पंहिंजे कॉलेज जा ऐं दारुल उलूम अनवार मुस्तफ़ा सेलाउ शरीफ जा उनखां सिवा आहिनि। उन जी स्कूल जी तालीम और तरबियत उन वटि आहे। असीं असांजे पंहिंजे इदारे जे अवां जी जेका कारकर्दगी अवां जा बयान था करियूं त पंहिंजे स्कूल खां, पंहिंजी कॉलेज खां पढ़ियल बच्चा हिन वक़्त में 40 बच्चा सम्झो ईअं थी रीट जी परीक्षा थी चुका आहिनि। ख़ुदा में उम्मीद ई है त इंशाअल्लाह ताला पंहिंजा टॉप नंबर ते पास थींदा, निकिरंदा, सभई गवर्नमेंट सर्वेंट बनदा इंशाअल्लाह ताला। इहा ख़ुदा ताला खां उम्मीद आहे। त इन जे लाइ करे पंहिंजे बच्चे खे सुधारण जे लाइ दीनी तालीम बि ॾियो, दुनियावी तालीम बि ॾियो। बस मुझे तो सिर्फ इहो ई ख़्वाब ख्याल है त पंहिंजी कौम में इहा तालीम आम जाम थियणु खपे, इन मथे अमल थियणु खपे। शुरू खां इन तालीम जे लाइ हिकिड़े क़िस्म से ज़्यादा वक़्त नथो वठणु चाहियां, छो त वक़्त जी न का गुंजाइश है, न की मुंह में को दम खम है। पर जीअं तीअं अर्ज़ हाल तव्हां जॾहिं आया हो त तव्हांजी शुक्रिया अदा करण जे लाइ हाज़िर थियो आहियां। पर उन से गॾु ईअं थो चाहियां त तव्हांखे अपील बि करियां, उन मथे अमल करण जे लाइ तव्हां कोशिशि करो, अमल करो, मेहनत करो, बच्चे जो सुधार जे लाइ कोशिशि करो। हर एक इंसान चाहे ईअं थो त आऊं त जेकॾहिं दुनिया में जा वञा त पोइ मुंहिंजी नस्ल अहिड़ी ख़ुदा करे रहे जो सदा बाग़ो बहार गुले गुलज़ार रहे ऐं हर तरह से इज़त आबरू रफ़तूं मंज़िलूं हासिल करे। हर को पंहिंजी मंज़िल पियो थो चाहे, तंहिंजे लाइ करे बच्चे खे आऊं इहो नमूने से रहनुमाई करे सघे त महिरबानी करे पंहिंजो टारगेट, पंहिंजो लक्ष्य तय करो त मुझे ये बनना है, मैं सबसे पहले आलिम दीन बनूंगा। आलिम दीन क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अल इल्म वरसतुल अंबिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, अल इल्म नूरुन मिन इलाही व अन्न नूर ला युता लिआसिल। तो सबसे पहले दीनी तालीम होनी चाहिए। अगर मजहबी तालीम नहीं है तो वो बच्चा कमजोर है। सबसे पहले अपना एजेंडा, अपना मकसद, अपना उद्देश्य ये है कि सबसे पहले दीनी मजहबी तालीम होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जरूरियात दीन से ऊपर जाने के बाद में अब उन बच्चों को अपने दुनियावी तालीम ऐसी ठोस तालीम दो जो बच्चे ऐसी तालीम पाकर ऐसे मंजिल और मर्तबे पर पहुंचे जो उसका टारगेट बने, उस टारगेट पर पहुंच जाए। क्योंकि बच्चों का ख्याल होता है दिल में, यही एक तरह से सबसे पहले वो ख्याल करना चाहेगा कि मैं सबसे पहले आलिम दीन बनूंगा, कारी कुरान भी बनूंगा, हाफिज कुरान भी बनूंगा, उसके साथ साथ में दुनियावी तालीम हासिल करके इंजीनियर बनूंगा। कोई ये चाहेगा कि नहीं इंजीनियर नहीं बल्कि मैं आईएएस या आईपीएस बनने की कोशिश करूंगा, कोई ये चाहेगा कि नहीं मैं तो इंजीनियर बनने की कोशिश करूंगा। बहरहाल ऐसे बच्चों के जो ख्यालात तालिब इल्मी के दौर में होते हैं, उस तालिब इल्मी के जमाने के जो ख्यालात हैं उसके मुवाफिक उन बच्चों को अपना लक्ष्य और अपना टारगेट तय करके उतरना चाहिए। फिर जब तक वो उसी मंजिल पर न पहुंचे तब तक उसी बच्चे को पीछे नहीं हटना चाहिए और उनके गार्जियंस को, उनके पेरेंट्स को हटाना नहीं चाहिए। कहिए कि पढ़ते जाइयो, पढ़ते जाइयो, आप जैसे पढ़ोगे खर्च हम करेंगे मगर आप पीछे नहीं हटोगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे, जो आपका टारगेट है उसी तक पहुंचा करके रहेंगे। इसी तरह से करने के लिए आप तैयार हो जाओ और अपने बच्चों को तैयार करो और अपने बच्चों का जहन बदलाओ। जहन जब तक नहीं बदलाओगे और तुम खुद भी अपना जहन नहीं बदलाओगे तब तक किसी किस्म का इनकलाब पैदा हो ही नहीं सकता। आज तक किसी ने किसी अपने कौम ने आज तक खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली। बेशक आज तक खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। जब तक तुम खुद ही न बदलोगे तब तक कौम नहीं बदल सकती। तुम बदलाव पैदा करो, तुम इंकलाब पैदा करो, तुम करवट बदलो और बच्चों को ये जहन दो कि बच्चे तुम पढ़ो, हम मजदूरी करेंगे मगर तुम्हें खिलाएंगे, हम मजदूरी करेंगे, दुख पाएंगे, तुझ पर खर्च करेंगे, हम तुम्हारी जिंदगी बनाना चाहते हैं, हम तुम्हें देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम कहां तक पहुंचते हो। ये तुम एक तरह से गार्जियंस, जो पेरेंट्स, जो इनके रिश्तेदार, जो इनके वालिदैन, जो इनके मोहतरम मुकर्रम परवरिश करने वाले हैं, उनको यही कहना चाहिए कि बच्चे तुम पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, तुम अपने काम में मसरूफ रहो, अपने काम में मशगूल रहो, दिल लगाए रखो, शौक से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, खर्चे की परवाह
मत करना, जहां कहीं तू चाहेगा वहां तक तुम्हें पहुंचाएंगे, उस पर तुम्हारा खर्च करेंगे, मगर पीछे हटने नहीं देंगे। तेरा जो लक्ष्य है, तेरा जो टारगेट है, उसी को तय करके जब तक तू उसी टारगेट तक न पहुंचे तब तक बेटा मत हटना। हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी मेहनतें तुम्हारे साथ हैं, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, हमारी खिदमतें तुम्हारे साथ हैं। बच्चा तू हिम्मत करता चला जा। ये जहन पेरेंट्स को, अजीजों को, उनके पालने वालों को देना चाहिए और बच्चे को टारगेट तय कर लेना चाहिए कि मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है। इंशाअल्लाह ताला कोई ताकत दुनिया की उस बच्चे को नहीं रोक सकती। बेशक यही तिफलान, मेरा तो सिर्फ मकसद यही था। मुझे मेरे MLA ने ये कहा था कि मौलाना क्यों बच्चों की उम्र से खिलवाड़ करते हो। मैं हजरत मुफ्ती आजम राजस्थान और पीर साहब किबला अजीज मजदूर से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी, मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो बीमार इंसान हूँ, लाचार भी हूँ, मगर बोलने में कभी दिलो दिमाग इधर कभी उधर यूं है। बात फरमाए 2 मिनट के लिए मुझे इजाजत फरमाए ताकि मैं मेरे MLA साहब की, मेरे वफादार की, आप लोगों के साथ उनकी मंशा को रखूं, पेश करूं। मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अमीर खान जब MLA बना तो उस वक्त में यहाँ पर मदरसे में आया, मदरसे की शुरुआत थी, छोटे मासूम बच्चे लगभग करीब 80-90 बच्चे पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद में आया, बैठा, बैठने के बाद में पूछा, मौलाना यहाँ पर क्या पढ़ाते हो मदरसे में? उसका लबो लहजा जानने वाले जानते ही हैं। जो अमीन को जानता है, अमीन की तारीख से, अमीन के इतिहास से, उनकी कारकर्दगी से, उनकी गुफ्तार से, उनके रफ्तार से जो वाकिफ है वो समझता है इनका लबो लहजा क्या होता है, कैसे बोला करता है। इन बच्चों को क्या पढ़ाते हो? इनको पढ़ाता हूँ कुरान करीम, अल्लाह की मुकद्दस किताब। फिर उसके बाद में कारी कुरान बनाएंगे। 3 साल 4 साल का कोर्स होगा, उसके पढ़ने के बाद में वो बनेगा कारी। फिर उसको आगे क्या पढ़ाओगे? उसके बाद में पढ़ाएंगे फारसी। फारसी कितने साल का कोर्स होता है? 5 साल का कोर्स होता है फारसी जुबान का। फिर उसके बाद में आगे क्या पढ़ाओगे? फिर उसके बाद में आगे पढ़ाएंगे अरबी। तो अरबी का कितना कोर्स होता है? अरबी का 8 साल का कोर्स। अच्छा, 8 साल, 5 साल, 3 साल, ये कितने हुए? 16 साल। तो 16 साल के बाद में वो क्या बनेगा कि वो कारी भी बन जाएगा। आलिमे दीन, जिसे आलिम दीन कहें, आलिम रब्बानी कहें, दुनिया का रहनुमा कहें, दीन का रहनुमा कहें, वो बनेगा। वो दीन की क़ियादत करेगा, दीन का काम करेगा, दीन की खिदमत करेगा, खुदा ताला की तौहीद आम करके दिखाएगा, अल्लाह वालों को अल्लाह वाला बनाएगा, मुर्रबी बनाएगा, और बाकी जो अल्लाह की तौहीद से नावाकिफ हैं उन्हीं को वाकिफ करेगा। उसका काम रहेगा कि दीन की खिदमत करता चला जाए। ये फिर उसके बाद में उसको नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी क्या? कि नौकरी तो नहीं मिल सकती। इस तालीम से, मजहबी तालीम से गवर्नमेंट नौकरी नहीं देगी। तो फिर बच्चों की उम्र से तुम क्यों खिलवाड़ करवाते हो? 16 साल कितना उनके वालिदैन गार्जियन से उनका इस पर खर्च हुआ, और 16 साल की लाइफ बच्चों ने खराब की। आखिर में वो क्या बच्चे बनेंगे? कहाँ जाकर के भिखारी बनेंगे? क्यों उनकी उम्र से तुम खिलवाड़ करते हो? मैंने कहा कि हज़रत मुझे मौका दीजिए, टाइम दीजिए, अभी तक तो ये शुरुआत है। इंशाअल्लाह अगर कोई वक्त आया तो मैं तुझे बताऊंगा कि क्या होता है और क्या हुआ और क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त तो मैं वक्त तुमसे चाहता हूँ, मेरे पर हमला न कीजिए, इस वक्त में मुझे इजाजत दीजिए। मैं इंशाअल्लाह ताला तुम्हें करके दिखाऊंगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और क्या हो रहा है और क्या होगा। अगर जिंदगी रही तो अमीन साहब देख लेना 10 साल में क्या होता है। सुभान अल्लाह। मैंने चैलेंज किया उनके साथ, उनके सामने चैलेंज करने के बाद में मैंने कोशिश की 5 साल के बाद में सबसे पहले अपने जिले की प्राइमरी स्कूल की मान्यता ली। मेरे अजीजुल मोहतरम सैयदुल कौम से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि बाप फरमाए मुझे इजाजत दे। जबकि मैं आ गया हूं तो मैं कुछ न कुछ लोगों के सामने मेरी ये सिंधी कौम, जिनका मैं खाता हूं, पीता हूं, जिनकी तरफ से मुझे इज्जत आबरू मिलती है, जिनकी तरफ से शान मान मिलता है, जिनकी तरफ से मुझे इज्जत आबरू की रिफातें हासिल हैं, मैं ये चाहूंगा कि इन लोगों के सामने मेरे दर्द की बात उनके सामने रखूं। न जाने का
آئندہ مستقبل میں میری عمر رہے یا نہ رہے، میں کچھ بولنے کے حقدار رہوں یا نہ رہوں، لائق رہوں نہ رہوں، آج میں ان کے سامنے کچھ میں باتیں، میرے دل کی باتیں ان کے سامنے رکھ دوں۔ حضور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت مفتی اعظم راجستھان اور میرے مہربان پیر نور اللہ شاہ صاحب قبلہ بخاری اور پوری محفل کو یہ بتانا چاہوں گا، جب اس نے اتنی تاکید کی تو 5 سال میں نے سب سے پہلے پرائمری اسکول کی مانیتا لی، جو اپنے پورے باڑمیر ضلع میں غیر مسلموں کی پرائمری اسکول کوئی ایک بھی نہ تھی۔ پھر اس کے بعد میں کوشش کی، میڈل اسکول کروائی، پھر دھیرے دھیرے پڑھتے گئے، بی جے پی سے میں جڑا تو انہی سے میں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ بی جے پی کے رہے تو اسے جس کسی لیڈر کے پاس میں گیا ہوں تو اس نے ویلکم کہہ کر کے بڑی عزت فضائی کے ساتھ کرسی پہ بٹھا کر کے کہا مولانا کیسے آنا ہوا، بس میں حاجت میری ان کے سامنے رکھتا اور اسی وقت میں فون کرتے کہ نہیں یہ مولانا کا کام ہے، آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، یہ کام ہونا چاہیے۔ ان کی سفارشوں سے بی جے پی والے جتنے بھی لیڈر حضرات ہیں، یہاں سے لے کر کے دلی تک کے جو لیڈر تھے، مانیہ جسونت سنگھ جی ہے یا اٹل بہاری جی تھے، اڈوانی جی تھے، ان سب کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، تو اس وقت میں وہ لوگ فون کر کے اشارے سے کام کرواتے تھے، کرتے کرتے سیکنڈری بنی، سینئر بنی، سینئر بننے کے بعد میں میرے دل میں یہ بات نئے سرے سے ایک طرح سے امنگ پیدا کرنے لگی، اجاگر ہونے لگی کہ یہ بچے اپنے ادارے کے ایک طرف سے عالم دین بن گئے، قاری قرآن بن گئے، بھلے حافظ ہی ان کو بنا لو، مگر آخر میں یہ بچے 12ویں پاس کرنے کے بعد میں یہ بچے کہاں جائیں گے، ڈگری کہاں سے حاصل کریں گے، گریجویشن کیسے بنیں گے، آگے بی اے بی ایڈ کے بغیر ان کا کوئی چارہ نہیں ہے، بنا ڈگری کے یہ بچے اپنی لائف صحیح معنوں میں باعزت رہی حاصل کر سکتے۔ ان بچوں کے ڈگری دلانے کے لیے، کالج حاصل کرنے کے لیے کالج کی کوشش کرو۔ تو میرے مخلص ہمدرد مہربان دوستوں نے یہ میری رہنمائی کی اور میری مدد کی اور میرے ساتھ وہ کھڑے رہ کر کے ایجوکیشن منسٹر سے، حالانکہ یہاں کے سارے پرشاسنک ادھیکاری وہ خلاف تھے، کرنے کے موڈ میں نہیں تھے، ساری کمپنی ان کی کانگریس والوں کی تھی، مگر وہاں دلی میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے فون کر کے اپنے کاغذات بلوائے، منگانے کے بعد میں کہا کہ نہیں یہ کالج ہونی چاہیے اور اس میں جو کمیاں کمی بیشی کو مت دیکھو، مگر میرے آدیش پر آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ تو کالج کی مانیتا لی، آج کالج چلتی ہوئی کو 6 سال ہوئے ہیں، اس سال میں 5 سال کا کالج کا قاعدہ ہے کہ 3 سال کے بعد میں اس کی مانیتا کو نئے سرے سے پرماننٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر پہلے سے رہتی ہے ٹیمپرری، پھر اس کے بعد میں پرماننٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب پرماننٹ کا نمبر آیا تو کانگریسیوں کا دور، کانگریسیوں کا غداروں کا دور چل رہا تھا، اس میں انہوں نے بہت بڑی مشکلوں سے میرا کام کیا اور کئی لوگوں سے میں نے مل کر کے کام کروایا، انہوں نے رکانے میں، مدد کر روکنے میں، ٹھوکریں دینے میں، کھانے میں، کھلانے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ آج میں پوری محفل سے ایک طرح سے اپنے ایک طرح سے سینہ کھول کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ لگ بھگ یہ سمجھ لیجئے 6واں سال ہے، 6 سال میں پرماننٹ کالج کی مانیتا گورنمنٹ کانگریس سے حاصل کروا کر کے پوچھا چھڑایا۔ پھر اب دیکھ لو، اب ان کو بتا دو کہ تمہارے پاس اب کیا ہے۔ میرے بچے تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بزرگوں کی دعائیں ہیں، ان کی نظر کرم ہے، ان کی رہنمائی ہے، ان کا ہاتھ میرے سر پر ہے، میری پیٹھ پر ہے، ہر وقت میں پیٹھ کو تھپوتے رہتے ہیں، تو اس حساب سے میں ان کا احسان فراموش انشاءاللہ نہیں بنوں گا آخری دم تک۔ مگر میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل اپنے بچے پڑھے لکھے جو اپنی کالج سے، اپنی اسکول سے نکلے ہیں، انشاءاللہ روزی کے یا کسی کے دست نگر نہیں بنیں گے، کسی کے محتاج نہیں بنیں گے، ہر کام کے لیے چھاتی ٹھوک کر کے اپنا کام لے سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ مستقبل میں بھی میرا یہی ارادہ ہے کہ یہ بچے آج کل چھوٹے ہیں، مگر ان کو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے بچے کل کے معمار بن جائیں، اچھی تعلیم دے کر ان کو اچھے مرتبے رتبے پر پہنچائیں۔ بس اسی حساب سے اتنی میں بات آپ تک پہنچا کر آپ سے میں رخصت ہو رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کا احسان، اور مفتی اعظم راجستھان کا میرے سر پر جیسے ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان شفقتوں کے ہاتھ میرے سر پر رکھے، اور پیر قبلہ نور اللہ صاحب کی دعائیں میرے ساتھ
شامل حال رہیں. خدا کرے ان کی دعاؤں کے تلے انشاءاللہ جو میرے مقاصد اور بھی عزائم کچھ ہیں ان کو پورا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے. ان کی دعاؤں کی برکت سے سب کو میری طرف سے بہت بہت آداب، بہت بہت سلام. آپ نے جو کچھ کیا آپ کا بہت بڑا احسان میرے پر، میری قوم پر. حالانکہ 36 قوموں کے یہاں لوگ ہیں، غیر مسلم بھی کافی بچے آئے ہوئے تھے اپنی اسکول کے پڑھے ہوئے. انہوں نے کہا 2-3 ویسے ٹیچر تھے، کچھ بچے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تھے. سب کا میں نے کہا بھائی تم لوگوں کا میرے پر احسان، آپ نے اچھا کیا، ہماری یاد میں آپ آئے، بہت بہت شکریہ. لہذا آپ لوگوں نے اتنا ساتھ دیا، وقت دیا، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد سدا باغ و بہار گلے گلزار رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.